للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. محترم اور معزز آرگنائزرز اور اس ورک شاپ کے شرکاء، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا لنچ کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو اس موقع پر میں درمیان میں حائل ہو گیا ہوں، تو اس کے لیے میں آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. اصل میں ہمارے دوست ہیں بھائی اسرار نقوی صاحب، ان کا بہت اصرار تھا کہ میں آپ سے ضرور ملاقات کروں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کانفرنس کے آرگنائزرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری آج ایک ورک شاپ چل رہی ہے جامعہ بنوریا میں، میں وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں. میں بہت زیادہ نہیں، آپ سے مختصراً گفتگو کروں گا. پیغام پاکستان اور پیغام پاکستان کا آپ کے اس موضوع سے کیا تعلق ہے، یعنی پلورلزم اور ڈیموکریسی. پیغام پاکستان، آپ اگر اس کو سیٹ کر دیں آٹو پہ، ہاں، تاکہ میں آئی کانٹیکٹ میرا تو پیغام پاکستان کیا ہے؟ پیغام پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی بیانیہ ہے. اس کی تیاری کا آغاز 2017 میں ہوئی اور 2018 میں ایوان صدر سے اس کو لانچ کیا گیا. پیغام پاکستان کے 4 پورشنز ہیں. ایک اس کا فاؤنڈیشنل حصہ ہے جس میں پاکستان کی کامیابیاں، پاکستان کی اسٹرینتھ، ویکنیسز، آئیڈیالوجی جس کی بنیاد پر پاکستان قائم کیا گیا اور اسلامک وے آف لائف اس کا ذکر. پھر اس میں ایک متفقہ 22 پوائنٹس پر مشتمل ایکشن پلان، اور اس کے بعد ریاست نے 5 سوال پوچھے جو پاکستان کے علماء سے، وہ استفتاء کی صورت میں موجود ہے. اور پھر اس استفتاء کا جواب وہ فتویٰ ہے جو کہ 6000 پاکستان کے علماء نے دیا، اور اس کے اوپر امام کعبہ، گرینڈ مفتی آف مصر اور کئی دوسرے اسلامی ممالک کے گرینڈ مفتیز کا دستخط بھی ہے. یہ اس صورتحال میں پیغام پاکستان شروع ہوا جب ہمارے ارد گرد انتہا پسندی، نفرت انگیزی اور خاص طور پہ ابھی خودکش دھماکوں کا ذکر ہوا. میرے دفتر کو تو چھوڑیے، ہماری اپنی یونیورسٹی میں فیمیل کیمپس میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں 8 بچیاں شہید ہوئیں، اور جس ہال میں وہ دھماکہ ہوا اس ہال میں 400 بچی موجود تھی. اور اس خودکش کو جو کہ برقع پہن کے آ رہا تھا، ہمارے ایک سویپر نے اس کو روکا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے اس کو جھپکی ڈالا اور وہیں پہ اس نے بلاسٹ کر دیا. تو اس ایک غیر مسلم سویپر کی قربانی کی وجہ سے 400-500 بچی جو ہے وہ بچ گئی. پیغام پاکستان ہم نے اس صورت میں شروع کیا جب ارد گرد کے حالات بڑے تشویشناک تھے، اور ان حالات میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ چراغ جلانا تو پرانی رسمیں ہیں، اب تو تیرے شہر کے لوگ انسان جلانا. ابھی بھی یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوئی. اس میں بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، بہت سارے امپیڈیمنٹس ہیں، لیکن ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پیغام پاکستان کی صورت میں ایک متفقہ بیانیہ ہمارا تیار ہو گیا. اس کا تیار ہونا اس پولرائزڈ ورلڈ میں جس قسم کی پاکستان کی سچویشن ہے کہ یہاں پر پارلیمنٹ کے ممبرس، ریلیجس لیڈرس، اکیڈمک لیڈرس، سوشل لیڈرس، سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں، وہاں پر کوئی ایک متفقہ پازیٹیو بات طے ہو جائے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ بات تو طے ہو گئی، پہلا مرحلہ تھا اس کی آرٹیکولیشن، اور اس مرحلے میں جو پوائنٹس آتے ہیں وہ پوائنٹس سارے کے سارے پلورلزم، ڈیموکریسی سے، جو پیغام پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوری کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، اس پہ ذرا غور بھی کیجیے. جب پاکستان بنا، پروفیسر کیلٹون سمتھ نے، وہ ایسی کالج میں پروفیسر تھے، بعد میں وہ کینیڈا واپس چلے گئے. ہی از دی انسٹرومنٹل جس نے کینیڈین چرچ کو مجبور کیا کہ وہ چرچ ڈکلیئر کرے کہ سالویشن از ناٹ لمیٹڈ ٹو کرسچینٹی. اور یہ جو نوسٹرے اٹیٹے ڈکلیریشن آیا 1961 میں، اس میں بھی
प्रोफेसर कैंटविल स्मिथ का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने वहाँ पे मैकगिल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज कायम किया। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी पाकिस्तान के बनने पर, उस वक्त लाहौर में थे ऐसी कॉलेज में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने उसमें वो आइडियोलॉजी पेश की कि जो हमारे यहाँ हर जमात, अभी अब तो ये भी ट्रेंड हो गया कि जो एक्सट्रीमिस्ट फिरका परस्त जमातें हैं वो भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के नाम से अपना जो है वो सामान बेचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि सक्सेस ऑफ पाकिस्तान in the modern world will be success of Islam as a way of life, क्योंकि Pakistan will prove that Islam has the capacity to meet the contemporary challenges and contemporary tendencies। और उसमें एक important चीज जो है वो constitutionalism। मेरे दोस्त हैं मराठों से करता वो तहजीबों और मुल्कों के अरूज ज़वालियों की स्पेशल पेश, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो सारा पोटेंशियल मौजूद है जो कि एक सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कंटिन्यूटी नहीं है, डिस्टेबलाइजेशन से हमारी जान नहीं छूट रही और हमारी जो लीडरशिप है वो सही तौर पे अपना काम अदा नहीं करती। एक सोनी भी कहते हैं तहजीबें खुदकुशी के अलावा किसी तरीके से नहीं बनती। जंगें हों, ज़लज़ले हों, तूफान हों, बवाएं आए, उनसे तहजीबों को कुछ नहीं होता। तहजीबें सर्वाइव करती हैं। तहजीबें दो सूरत में बनती हैं, पहली ये कि तहजीब खुद खुशी कर ले जिस तरह हम कर रहे हैं, और दूसरी सूरत ये है कि उसकी लीडरशिप जिसने उस तहजीब के लिए कोई फैसला करना हो फैसला ना कर सके। हमारी इस वक्त की सूरत हाल ये है, मैंने आपके सामने अपनी तमाम किस्म की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, रिलीजियस लीडरशिप, एकेडमिक लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, हर जगह लीडरशिप का एक बुहरान है और यही हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है। और ये मुसलमानों के यहाँ ये क्राइसिस तकरीबन कोई एक सदी से चल रहा है। इसी क्राइसिस की वजह से इस्लामी तहजीब को डाउनफॉल का सामना आया। हमने तो जिसको देखा, जिसकी बातें सुनी, जिस पर एतबार किया, जिसके नारों को दुरुस्त समझा, वो आफ्ताब लाने का देकर हमें फरे, हमसे हमारी रात का जुग हुई, ये हमारी आदत है। इस सूरत हाल में पैगाम पाकिस्तान एक होप है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं उसके सारे सामने नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन इसका आगाज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, इसका आगाज़ ये है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी रियासत है, दहशतगर्द इसी से आगाज़ करते हैं। इमन सवाहिली ने किताब लिखी है सफ़ेद सर के नाम से, उसका कोई तर्जुमा हुआ, उसमें उसका आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत नहीं है। जब तक ये यकीन वो नौजवानों को नहीं दिला लेते उस वक्त तक उनको अपने रिक्रूटमेंट के लिए बंदे नहीं मिलते। इसी तरह ये जो हमारे यहाँ तकफीरियत है, तकफीरियत की टेंडेंसी, ये भी इसलिए ज़रूरी है कि अपने विक्टिम को पहले मुबाहत दम डिक्लेयर करना है, वो दूसरे फिरके का आदमी हो, वो दूसरे मजहब का आदमी हो या मेरा नापसंदीदा हो, पहले मैं उसको मुबाहत दम कहूँगा फिर उसको मारूंगा। और मारने की तस्वीरें तो आप दिन रात देख रहे हो। कहीं 7 दिन की बेटी को बाप ही गोली मार के मार देता है, कहीं पर तलंबा में एक पागल को मारा जाता है, सिर्फ मारा नहीं जाता, उसके हाथ काटे जाते हैं, सिर्फ हाथ नहीं काटे जाते, फिर उसकी लाश को दरख्त के साथ बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, और फिर हम अपनी जनूनियत का तस्कीर करते हैं। और ये जो श्रीलंका का वाक़या हुआ, तारा शफी साहब हमारे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि मैं वहाँ गया, उन लोगों ने बताया कि जब उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया, और देखिए ये कौन मार रहा है, ये वो लोग मार रहे हैं जो समझते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, ये नहीं इश्क़ रसूल के नाम पे इस किस्म के जराइम हो रहे हैं। ये नहीं बदकिस्मती है हमारे माशरे की। तो वो कहता, उसने पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा कलमा भी कबूल नहीं, उसके बाद उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने उसको मारा, मारने के बाद उसकी लाश जलाई। यहाँ कराची का ये वाक़या, एक 15 साल का नौजवान 200 रुपए चोरी कर रहा था, लोगों ने मार के उसको मार दिया। और ये 3-4 दिन पहले की तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरह एक पापड़ बेचने वाले लोगों ने मार दिया, मारने के बाद उसकी लाश पड़ी है, लोग वहां खाना खा रहे हैं। इंसान हुआ कदर, मोहब्बत का हुआ खून,
मत पूछिए इस दौर में किस किस का रहा हूँ, देखी है बड़ी लाश सदा अपनी है, हर दौर में बहता चला आया मेरा हूँ। शायद कोई जागे कोई जुल्म को रोके, सोए हुए एहसास को देता है सदा। यही वो पैगाम है जो हम पैगाम पाकिस्तान के लिए लेके आते हैं। पैगाम पाकिस्तान डाइवर्सिटी को, तनव्वुर को और प्लुरलिज्म को भी इन अ सेंस, प्लुरलिज्म के मीनिंग पर आपको इख्तिलाफ हो सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पे इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन तनव्वुर तो है ना। अगर तनव्वुर ना हो, आप कोई भी क्लासिकल, मेरा भाई मेरे तारुफ कराते हुए कह रहे थे मैं शरीयत उस्ताद, कोई क्लासिकल फिक्र की किताब उठा के देखिए, तफसीर की किताब उठा के देखिए, हदीस की किताब उठा के देखिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे आप में से रिलीजियस बैकग्राउंड के होंगे, आप उन किताबों में देखिए, वहाँ लिखा होता है कि ये फलां इमाम ने ये कहा, 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 और वो जो आरा है उनमें से बास आरा एक दूसरे से टोटल कंट्राडिक्टरी होती है। इसके बावजूद वहाँ नफरत का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ यही कहा जाता है इसमें से राजे राय कौन सी है, इसमें मरजू कौन सी है, इसमें बेहतर कौन सी है, इसमें अरफा कौन सी है, इसमें आधा कौन सी है, और उनका एनालिसिस करने के बाद वो आखिर पे कहते हैं कि वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वल्लाहु आलम बिस्सवाब इज द प्रोबेबिलिटी। पैगाम पाकिस्तान इसी चीज को लेकर आया। एक और चीज इसको समझने की जरूरत है, वो है हमारी लीडरशिप ने जो ख्वाब दिखाया उसमें सिर्फ दो रंग हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक शैतान होता है, हम अपने तमाम मुखालिफिन को शैतान बना देते हैं, व्हाइट तो फरिश्ते और अंबिया हैं। 20 करोड़ पाकिस्तानी कहाँ गए? 20 करोड़ पाकिस्तानी कहाँ गए? बिल्कुल इसी तरह आप अगर फिक्र की क्लासिकल डेफिनेशंस को देखें तो उसमें अहकाम की 3 कैटेगरी, फर्ज, हराम और मुबाहात। 90% अहकाम मुबाह के हैं, हमारे डिस्कोर्स में मुबाह गायब है, उससे नफरत अंगेजी और तशद्दुद है। और जब हमने पैगाम पाकिस्तान के आगाज किया तो हम उनसे कहा कि यार ये हालात बड़े ख़राब हो गए, हमें इसे बेहतर करना है, मुल्क को संवारना है, इसको तब्दील करना है, तो आप हमारा साथ देती। तो लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं फतवा देने का। मैं मेरे पास इस वक्त नहीं, वरना मैं आपको तफसील से बताता कि किस तरह जो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका हिस्टोरिकल उसका वो क्या है और किस तरह ये काम कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि पैगाम पाकिस्तान के ज़रिए से हमने अपने माशरे की तश्कील जदीद में बहुत अहम किरदार अदा करना है और किया जा सकता है। ये हमारी ये होप है कि हम अपने माशरे को दुरुस्त कर सकते हैं, ये समझकर। अभी तक तो 70 साल तो ऐसे गुजरे हैं कि प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, जिसको पीछे कहीं छोड़ आए वो दरिया हो। और हमारी होप ये है कि पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है। अब भी जलता शहर हो जाएगा, और उस जलते शहर को बचाने के लिए हमारी उम्मीद और हमारी होप जो वो नौजवान है। पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान के हालात को देखते हैं तो वो कहते हैं कि दर्द की धूप खौफ के साए अपनी मंजिल थी कहाँ और कहाँ आए। हम नौजवानों को मुखातिब करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हम क़यामत भी उठाएंगे तो होगा कुछ नहीं, तो फकत आँख उठाएगा तो अच्छा है। यही मेरा मैसेज आपके लिए। बहुत शुक्रिया। एक दो सवाल देंगे सर। ठीक सर, एक सवाल तो मेरा ये है कि जहाँ इस पैगाम पाकिस्तान की बात करते हो तो थोड़ा सा तासुर हमारे मजहबी हलकों में ये है कि ये थोड़ा सा जबर से इस पे काम करवाया गया। जिन मुफ्तियान का इस पे दस्तखत है तो कहते हैं इस पर सख्ती या रियासती जबर, और जो टीटीवी ने इसका 2 जवाब लिखा उन दोनों में भी उनका सारा जोर इसी है कि ये रियासत ने जबरन, मतलब यानी वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है, ये उलमा जिनकी किताबें हैं जिनके फतवा पहले थे उन्होंने इससे कैसे यू टर्न ले लिया और इस तरह। तो ये कोई है इसमें सदाकत सर कि कोई रियासत ने जी? दूसरा सवाल जी सर, पैगाम पाकिस्तान ज़ाहिर है मुल्क के अंदर जो एक सूरत हाल बदलने की पहले भी थी
اور یہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ لایا گیا اس کا بیانیہ. بالکل ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کے لیے امن سب سے پہلی چیز ہے ملک کی ترقی کے لیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو اس چیز کو لانے والے ہیں اگر وہ واقعی معاملات میں سیریس اور ملک کو ایک امن کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر ابھی اس وقت بھی دنیا کہاں پہنچ گئی. یہاں پر ابھی بھی لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے. کئی خاندان اجڑ گئے لاپتہ افراد جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. مامورۂ عدالت ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے مجرم ہوں گے لیکن جو بھی وہ عدالت کے سامنے ہونا چاہیے اور یہ وہی ادارے شاید یہ ملکی ادارے اس میں ہونے سے. دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کئی واقعات ایسے ہوئے جس میں رینجر والے ملوث تھے قتل میں. کراچی میں واقعہ ہوا, ابھی ریسنٹلی ساہیوال میں جو واقعہ ہوا اور وہ ایسے افراد ان کو کوئی سزا ہی نہیں ہوتی اور ان کو جو ہے نا قانون ان کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح کراچی کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے بدامنی پہلی بھی تھی, ادارے خاموش تھے, پھر ادارے آئے, امن اب دوبارہ بدامنی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ یہاں پر تضاد پایا جا رہا ہے قول اور فعل میں. ایک اور میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر جی بالکل مختصر کہ یہ پیغام پاکستان ریاست کے پاس تو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ بطور جبر اور کہہ دیتی کہ بیان کے بعد یہ سب چیزیں منع ہے یا اس پہ جو ہے نا, لیکن ریاست نے ایک مذہبی طریقہ کار استعمال کیا اور فتوے کے تھرو سے اس چیز کو سامنے لائے اور یہ کہہ کر کہ ہم ایک اسلامی ریاست کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ریاست واقعی اس ملک کو اسلامی ریاست بنانے کے اندر سیریس ہے تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو سود کا ہے, بنیادی مسئلہ جو اسلامی جو اللہ اور رسول سے ایک جنگ ہے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے مسائل ہیں, تو ریاست اس معاملات میں پھر کیوں خاموش ہے؟ ایک وہ پیچھے السلام علیکم سر. سر پیغام امن پاکستان ایک جو کانفرنس ہوئی تھی نا اس کے اندر مجھے یاد ہے مطلب سمیع الحق صاحب بھی تھے. سمیع الحق صاحب یہاں پر تو انہوں نے یہ بات کر دی کہ سوسائڈ اٹیک مطلب ایک بم بلاسٹ وغیرہ کی جو آرام ہے, لیکن اس سے اگلے 2 دن بعد انہوں نے ایک افغان ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے بولا کہ انہوں نے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر تو فتویٰ دے دیا کہ یہ آرام ہے, افغانستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ وہاں پر بالکل مطلب ان کے فیور میں تھے اور سلیم صافی صاحب کا اگلے دن جو اس کے بعد پروگرام تھا جرگہ, انہوں نے بھی اس چیز کو وہاں پر ڈسکس کیا کہ پاکستانی مولوی پاکستان میں تو ہم جاتے ہیں لیکن افغانستان کے لیے کچھ اور خیالات ہیں ان کے. تو اس بارے میں پاکستان جو اپنے یہاں پر جو ایٹماسفیئر یہاں پر امن چاہتا ہے لیکن دوسروں کے لیے امن پھر کیوں نہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ پیغام پاکستان یہ کیا حکومت کے بعد بھی جاری رہے گا یا یہ ادارہ سے اسی حکومت تک رہے گا, اور دوسرے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ کافی سارے سوالات ہو گئے. ایک تو یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیغام پاکستان کا کسی حکومت سے تعلق نہیں, اس کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے, اس لیے یہ نواز شریف کی حکومت میں شروع ہوا. پیغام پاکستان کی تمام انگیجمنٹس میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں شامل ہوتی ہیں, بلکہ جب اسی طرح کی محفلس ہوتی ہیں جس میں تمام پارلیمنٹرین ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کاش یہ تصویر جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی عوام کو بھی نظر آئے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. جو انہوں نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا پیغام پاکستان فورسفلی ہوا, تو ایسی بات نہیں. ہم نے یہ جن پہلے ابتدائی طور پہ 35-40 لوگوں کو بلایا تھا وہ پاک کے صدور اور جنرل سیکرٹری, ہم نے ان سے یہ ان کے سامنے ساری چیزیں رکھی. وہاں اپنے انٹرسٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری لیڈرشپ کا جو کرائسس ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. تو جب ہم نے ان کے سامنے یہ چیزیں, وہ پہلے تو وہ اس پر تیار نہیں تھے کہ یہ فتویٰ آپ کیوں دیں, ہم نے فتویٰ دے دیا. پھر ہر فرقہ کہہ رہا تھا ہم اپنا فتویٰ دیں گے, شیعہ کہہ رہے تھے ہم دیں گے, سنی کہہ رہے تھے ہم دیں گے, بریلوی کہہ رہے تھے ہمارا فتویٰ ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاول کی, اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسے میں بنا. تم ایسا کرنا کوئی جگنوں کو ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. تو یہ ہم نے جب پوائنٹ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس پوائنٹ کو ایگری کیا اور ایکسیپٹ کیا. یہ جو آپ نے نام مینشن کیا, یہ رویہ صرف ایک شخص کا نہیں ہے, یہ پوری قوم کا رویہ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کرتے کچھ ہیں, سوچتے کچھ ہیں, دیکھتے کچھ ہیں, سمجھتے کچھ ہیں, بولتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں, اور ہماری حالت یہ ہے کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنا رہا,
और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे, फिर उसके अब उस पे अपने पाँव तलाश करना, निकल कर शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंद वाला इमारतों में फिर अपने नामों तलाश करना। कभी तो बैत फरोख्त करती, कभी फसीलें फरोख्त करती, मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फरोख्त कर दी। वो अपने सूरज को क्या जलाते, मेरे चरागों को बेचना, फरात अपने बचा के रखे, मेरी सबीलें। तो इस सारी सूरत में मैं बिटवीन द लाइन आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप समझेंगे कि इस सारी सूरत में इस किस्म की चीज का बन जाना यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी को आप मैयर करें इसके ऊपर होने वाले रिएक्शन से, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि ये फलाने ने कैसे कहा, क्योंकि पैगाम पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और तशद्दुद पसंदी की जो फिक्र है उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया। हमने एक ट्रेंड सेट कर दिया, हम उस ट्रेंड पे नहीं चले जो उस ट्रेंड सोसाइटी के अंदर। ये आज आप बैठे जो प्लुरलिज्म और डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं ना, ये आउटकम है। अगर पैगाम पाकिस्तान ना होता तो इस मौजू पर आपको कोई यहाँ वर्कशॉप ही ना, ये होटल ही आपको कमरा ना देता है। तो ऐसी चीजें इम्प्रूव हो रही, बेहतर हो रही, लेकिन जो मेन क्राइसिस है वो रिजॉल्व नहीं। और वो मेन क्राइसिस ये कि अभी तक हम अपना जो बड़ा मसला है उस मसले को हल नहीं कर पाए। और बड़ा मसला हमारा ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके नतीजे के तौर पे तमाम किस्म की इंस्टेबिलिटी हमारे माशरे के अंदर है। और वही सारे मसाइल की जड़ है, वो ना हम उनको हल कर पाते हैं, ना ही उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। उसका नतीजा ये है कि अपना वो क्राइसिस मौजूद है जिस क्राइसिस में हम हैं। मेरे भाई ने बात की मिसिंग पर्सन्स की, तो पैगाम पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की वाजिबात को नहीं बताता, पैगाम पाकिस्तान में रियासत की जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया गया है। और ये तमाम चीज़ें जो है, देखें रियासत के अदारों के अंदर भी अफराद होते हैं, फर्द ठीक होगा तो अदारा ठीक होगा। हमारे यहाँ तो अदारे जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म पर काम करते हैं। तो इसलिए मैंने समझा कि हम कह सकते हैं कि फलां पर जिम्मेदारी डाले, फलां पर जिम्मेदारी डाले, और फलां ने ये नहीं किया, फलां ने नहीं, ये हमारी एक टेंडेंसी बनी हुई है। मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप देखिए किस तरह हम नफरत अंगेजी अपने माशरे के अंदर फैला रहे हैं। किसी शख्स पे एतराज है ना, किसी किस्म का प्रोफेशनल मैटर है, जेलसी का इजहार है, तो उसके अकीदे पर एतराज किया जाएगा। किसी खातून पे एतराज है प्रोफेशनल मैटर्स में, तो उसकी इज्जत व हुर्मत के ऊपर एतराज किया जाएगा। तो इन तरीकों से इस तरह माशरा आगे नहीं बढ़ता। माशरे को आगे बढ़ने के लिए सांस की जरूरत है, डिबेट की जरूरत है, आज़ादी की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स में से एक स्ट्रेंथ ये है कि जिस किस्म के सवाल आप पूछ रहे हैं, किसी और मुस्लिम मुल्क में इस किस्म के सवाल पूछ के देखिए फिर क्या बात। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में और आज़ाद फजा में हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ डेलीगेशन भी किया हुआ बंदा प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछता है कि आपने ये वादा किया था, क्यों नहीं पूरा किया? कोई पूछ के तो देखे। हमारी स्ट्रेंथ्स है, हमारे मैसेज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मैसेज जो मैं मुख्तसर हमेशा बयान करता हूँ कि आपने अरब सोसाइटी, जाहिली सोसाइटी की जो वीकनेसेस थी उनको ख़त्म किया, उनकी स्ट्रेंथ्स को रिफाइन और शाइन किया, डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी में तब्दील किया, डिफिकल्टीज को चैलेंजेस में तब्दील किया, और चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया। यही वो तरीका है जो हमें पाकिस्तान के लिए चाहिए। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक है डिस्ट्रक्शन का रास्ता जिसमें हम अब चल रहे हैं, दूसरा है कंस्ट्रक्शन का रास्ता। डिस्ट्रक्शन का रास्ता तबाही का रास्ता है। डिस्ट्रक्शन इज द आउटकम ऑफ द रिएक्शनरी माइंडसेट जिस पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। आजकल हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। इमरान खान ने बुरी बात की, मैं उसको दो बुरी बातें कहूँगा। उसने मुझे गोली मारी, मैं उसको ब्रस्ट मारूंगा। उसने मुझे ब्रस्ट मारा, मैं उसे मिसाइल मारूंगा। उसने मुझे मिसाइल मारा, मैं इसके ऊपर एटम बम है। ये है हमारे माशरे के अंदर
ریئیکشنری مائنڈ سیٹ. اور یاد رکھیں کہ دین ریئیکشنری نہیں ہوتا, دین تو پرو ایکٹیو ہے. انبیاء کی تعلیمات پرو ایکٹیو ہے جو انسان کے بیہیویئر کو آرٹیکولیٹ کرتی ہیں, اور پرو ایکٹیو بیہیویئر ہی کنسٹرکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ اس ہال کو بنانا چاہتے ہیں, اس ہوٹل کو بنانا چاہتے ہیں, ذرا سوچیے نا کتنے بڑا ہے, اور اگر آپ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سرفرا دماغ, مٹی کے تیل کی ایک بوتل اور ماچس کی ایک تیلی اور بس. تو ریئیکشن سے ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے, کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. کنسٹرکشن کے لیے ہمیں تمام امور میں پرو ایکٹیو رویے کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, پرٹیکولرلی دین کے امور میں. باقی ہمارے پاس سب کچھ ہے. یہ ہمیں اگر ہم یعنی کچھ اور ڈیسیجنس کر لیں اور ہم کنٹینیوٹی کو اڈاپٹ کر لیں, کانسٹیٹیوشنلزم کو اڈاپٹ کر لیں, اور منیمم اسٹینڈرڈس آف لا جو ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں, تو 5 سے 4 سال کے اندر پاکستان دنیا کی ترقی آتی ہے. ہم تو دائروں کے سفر میں, ہم تو دائروں کے سفر میں, ادھر پاکستان ٹیک آف کرنے لگتا ہے, ادھر سے پھر ہم وہ چین ریئیکشن کی صورت میں آ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی اسی بات پہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. دل میرا چاہتا ہے کہ آپ سے اور باتیں کروں, لیکن وقت نہیں ہے. مجھے واپس جا کے اپنا وہ ایک اور سیشن کنڈکٹ کرنا, پھر میری فلائٹ کی کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو رہے ہیں ذرا, دانا بھی دو, کھیتی بھی دو, بارہ بھی دو, حاصل بھی دو. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہنو بھی دو, رہنو